सत श्री अकाल। यूट्यूब चैनल पंजाबी स्कूल विच तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है। ਅੱਜ ਅਸੀਂ पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड ਵੱਲੋਂ छापी हुई 7वीं जमात की पाठ पुस्तक पंजाबी दूजी भाषा का 7वां पाठ करांगे। इस पाठ का सिरलेख है अणखीला योद्धा शहीद उधम सिंह ਅਤੇ इस दे लेखक हैं बच्चों ਦੀਆਂ किताबां लिखण वाले महान लेखक सरदार मनमोहन सिंह दाऊ जी। अणखीला योद्धा शहीद उधम सिंह सानू भारत के एक महान देश भगत योद्धे सरदार उधम सिंह के जीवन ਅਤੇ देश की आज़ादी विच उन्हां वल्लों पाए हुए हिस्से का बहुत ही सुनहरा विवरण पेश करता है। इस पाठ विच सानू पता लगेगा कि किस तरह एक छोटा जिहा बच्चा उधम सिंह देश भगती की जाग उसनूं लग जाती है ਅਤੇ किस तरह फिर वो देश की आज़ादी विच अपना हिस्सा पाउंदा है, किस तरह वो देशवासियों नूं तंग करने वाले अंग्रेज़ अफसरां तो बदला लैंदा है तो फिर अंत फांसी नूं हसदे हसदे चढ़ जाता है। तो आओ इस पाठ नूं पढ़िए तो भारत के इस महान देश भगत शहीद उधम सिंह के जीवन ਅਤੇ देश की आज़ादी विच उन्हां वल्लों पाए योगदान बारे जानकारी प्राप्त करिए। हिंदुस्तान नूं अंग्रेज़ां की गुलामी तो आज़ाद करवाउण लई देशवासियों ने एक लंबा संघर्ष करना पिया सी। इस लंबे ते कुर्बानियां दे इतिहास विच पंजाबियों ने सब तो वध हिस्सा पाया। तो लंबा संघर्ष मतलब लंबी लड़ाई लड़नी पई सी सानू अपने देश नूं आज़ाद कराउण विच। जिन्हां शहीदां दे यत्नां सदका साडा देश आज़ाद होया उन्हां नूं विसारिया नहीं जा सकता। विसारिया मतलब भुलाया नहीं जा सकता। ਉਹ ਸਾਡੇ इतिहास का गौरव ਤੇ ਮਾਣ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸੂਰਬੀਰ ਅਤੇ ਅਣਖੀਲੇ ਯੋਧਿਆਂ ਵਿੱਚ सरदार उधम सिंह का नाम बहुत ही सत्कार का पात्र है। तो ये जोड़े सूरबीर मतलब बहादुर योद्धे हैं इन्हां विच सरदार उधम सिंह का नाम बहुत ही सत्कार का पात्र है। उसनूं अपना नाम उधम सिंह की थां राम मुहम्मद सिंह आज़ाद वधेरे पसंद सी। तो उधम सिंह ने अपना एक नाम राम मुहम्मद सिंह आज़ाद भी रखा होया सी। उसनूं ये नाम ज़्यादा पसंद सी। क्यों पसंद सी? इस विच राम हिंदुआं दा, मुहम्मद मुसलमानां दा, सिंह सिखां दा अते आज़ाद हिंदुस्तान की आज़ादी का प्रतीक सी। तो इस तो सानू पता लगता है कि सरदार उधम सिंह जी सन वो किस तरह धार्मिक एकता अते देश की आज़ादी लई हमेशा सोचते सन। इस करके उन्होंने अपना इस तरह का नाम रखा जिस विच सारे धर्मां दे अखर आ गए तो नाल ही देश की आज़ादी की गल भी आ गई। अगले पैरे विच असीं सरदार उधम सिंह के जीवन विच उन्हां दे जन्म अते उन्हां दे बचपन बारे पढ़ांगे। उधम सिंह का जन्म 26 दसंबर 1898 नूं पिंड सुनाम जिला संगरूर जो कि पंजाब विच है उत्थे होया। उन्हां दे पिता सरदार टहल सिंह कंबोज बरादरी चों सी अते रेलवे फाटक की चौकीदारी करदा सी। उसकी माता का नाम नारायण कौर सी। उधम सिंह अजे बाल ही सी जदों उसके माता पिता चल वसे ते उधम सिंह यतीम हो गया। यतीम मतलब अनाथ हो गया। ज्ञानी चंचल सिंह एक बहुत रहम दिल पिंड वासी सी। तो उन्होंने पिंड विच एक व्यक्ति सी ज्ञानी चंचल सिंह जो कि बहुत रहम दिल सी, बहुत ही जिसका दिल दयालु सी। उसने लम्मी सोच के बाल उधम सिंह नूं सेंट्रल खालसा यतीमखाना अमृतसर विखे दाखिल करवा दिता। उधम सिंह की मुढ़ली विद्या इत्थे ही पूरी हुई। उसका पहला नाम शेर सिंह सी जो यतीमखाने अमृतपान करन उपरंत उदय सिंह रखा गया। वो बाद विच उधम सिंह के नाम नाल दुनिया विच जानिया जान लगा। तो इत्थों सानूं पता लगता है कि उधम सिंह का बचपन का नाम जो उसने माँ बाप ने रखा सी उसी शेर सिंह। फिर यतीमखाने विच उसका नाम रखा गया उदय सिंह। उसनूं अमृतपान करवाया गया, अमृत छकाया गया जो कि सिखां दी एक रस्म है धर्म नूं च ज़्यादा मनन दी। ते उस तो बाद उदय सिंह उसका नाम रख दिता गया तो फिर बाद विच दुनिया विच उधम सिंह के नाम नाल जानिया गया। इस दौरान उधम सिंह का वड्डा भरा साधु सिंह 19 साल की उम्र विच ही चलाना कर गया। भरा की मौत ने उधम सिंह नूं डूंगा सदमा पहुँचाया। डूंगा सदमा मतलब बहुत ही डूंगा दुख उन्होंने लग्या क्योंकि हुण दुनिया विच बिल्कुल इकल्ले रह गए सन। हुण उधम सिंह इकल्ला रह गया। यतीमखाने रह के उधम सिंह ने 10वीं पास कर ली। वो अपने भविख बारे सुपने लैन लग गया। देश की आज़ादी की लहर
ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਨੂੰ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਖੂਨੀ ਸਾਕਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਸਾਕੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੜਾਂਗੇ। ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਨਿਹੱਥੇ ਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਹੋਲੀ ਖੇਡੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਜੋ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਕਈ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਾਸਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਫੌਜ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਯਤੀਮਖਾਨੇ ਨੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਥਾ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਭੇਜਿਆ। ਇੱਥੇ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀ ਕੁਰਲਾਹਟ ਨੇ ਗੱਭਰੂ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਨ, ਜ਼ਖਮੀ ਲੋਕ ਦਰਦ ਨਾਲ ਚੀਕ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁਰਲਾਹਟ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਰੋ ਰਹੇ ਸਨ ਬਹੁਤ। ਇਹ ਸਭ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਵਾਂ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਹਿੱਲ ਗਿਆ। ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੋਇਆ। ਹੰਟਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ 379 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਫੱਟੜ ਹੋਏ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੂਨੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧੇਰੇ ਜਾਨਾਂ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ। ਹੰਟਰ ਕਮੇਟੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 379 ਯਾਨੀ ਕਿ 379 ਜੋ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ 3 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮਤਲਬ 379 ਤੋਂ 3 ਟਾਈਮਸ ਜ਼ਿਆਦਾ, 3 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਅਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਖੂਨ ਨੇ ਉਬਾਲਾ ਖਾਧਾ। ਖੂਨ ਨੇ ਉਬਾਲਾ ਖਾਣਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣਾ। ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਤੋਂ ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸੋਚ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਆਖਰ ਉਹ 1920 ਵਿੱਚ ਅਫਰੀਕਾ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ 1921 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਮੇਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ ਜਾਂ ਕਈ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਪਰਤ ਆਇਆ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਰਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਮਕਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ। 30 ਅਗਸਤ 1927 ਈਸਵੀ ਨੂੰ CID ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ 3 ਪਿਸਤੌਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਰਾਮਦ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ, ਉਸਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਕੱਢੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਅਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਸਖਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤੀ ਅਤੇ ਉਹ 1932 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਅਤੇ 1932 ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਹੁਣ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿਰੜ ਹੋਰ ਵੀ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। 1932 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਸਨੇ ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਆਖਿਰ 1937 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਾਮ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਗਏ ਅਤੇ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਚੁੱਪਚਾਪ, ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ, ਸਿਰੜੀ, ਹਿੰਮਤੀ ਅਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੀ ਸੀ। ਚੁੱਪਚਾਪ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸੀ। ਸਿਰੜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਹਿੰਮਤੀ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਦੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਸਨੂੰ ਆਦਤ ਸੀ। ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਈ ਦਿਨ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ। ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਲੰਡਨ ਪੁੱਜ ਕੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹ ਲਗਭਗ 7 ਸਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਲੰਡਨ ਜਾ ਕੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਰ ਉਸਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ। ਉਹ 7 ਸਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਤਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸਰ ਮਾਈਕਲ ਓਡਵਾਇਰ ਅਜੇ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਜਿਸਨੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹ ਤਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬਦਲਾ ਲਿਆ? ਜੋ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਸੀਗਾ ਸਰ ਮਾਈਕਲ ਓਡਵਾਇਰ। 13 ਮਾਰਚ 1940 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੰਡਨ ਦੇ ਕੈਕਸਟਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰ ਮਾਈਕਲ ਓਡਵਾਇਰ, ਸਾਬਕਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ, ਲਾਰਡ ਜੈਟਲੈਂਡ, ਲਾਰਡ ਲਮਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਓਵਰਕੋਟ ਅਤੇ ਹੈਟ ਪਹਿਨ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿਉਂ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਨਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰ ਮਾਈਕਲ ਓਡਵਾਇਰ ਨੇ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਜੇ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਬੋਲੇ ਸਨ ਕਿ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਨੁੱਕਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਓਡਵਾਇਰ ਨੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਦਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਲਾਰਡ ਜੈਟਲੈਂਡ ਅਤੇ ਲਾਰਡ ਲਮਿੰਗਟਨ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਭਗਦੜ ਮਚ ਗਈ, ਪਰੰਤੂ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਲੰਡਨ ਵਾਸੀਓ, ਮੈਂ ਖੜਾ ਪੁਕਾਰਾਂ। ਤਾਂ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਇਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਸਾਕੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਸ ਅਫਸਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਖਬਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ। ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਕਸਟਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਉਸਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਮੈਂ ਓਡਵਾਇਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੋਖੇ ਅਤੇ ਉਦਮੀ ਕਾਰਨਾਮੇ ਲਈ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਚਿੱਤਰ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਆਖਿਰ 31 ਜੁਲਾਈ 1940 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੂਰਬੀਰ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਸੁਨਾਮ ਵਿਖੇ 31 ਜੁਲਾਈ 1974 ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਦਮਕਦ ਬੁੱਤ 1,60,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਲਜ, ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, ਇੱਕ ਨਗਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਸੂਰਬੀਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਸਦਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਆਖਿਰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਗਨ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਸਨੇ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੱਦਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲਵੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਠ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਨ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਲਿਖੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿੰਡ ਸੁਨਾਮ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ 26 ਦਸੰਬਰ 1898 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਖੂਨੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ। ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ। ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰ ਮਾਈਕਲ ਅਡਵਾਇਰ ਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ 1940 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਗੇ 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਟਿਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੋਇਆ। ਰੋਪੜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸੁਨਾਮ ਜਾਂ ਬਰਨਾਲਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਗ, ਸੁਨਾਮ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਸੁਨਾਮ, ਰਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ, ਅਣਖੀਲਾ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਖੱਖਾ, ਰਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ। ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਖੂਨੀ ਸਾਕਾ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ। 23 ਮਾਰਚ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 28 ਸਤੰਬਰ ਜਾਂ 15 ਅਗਸਤ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਖੱਖਾ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਯਤੀਮਖਾਨੇ ਰਹਿ ਕੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। 8ਵੀਂ, 10ਵੀਂ, BA ਜਾਂ 5ਵੀਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਖੱਖਾ, 10ਵੀਂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। 1926, 1930, 1937 ਜਾਂ 1942। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਗੱਗਾ, 1937 ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ 1-2 ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਮਰ ਗਏ ਸਨ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਵੀ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਅਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਰੋਣ ਨੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸੁਭਾਅ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਚੁੱਪਚਾਪ, ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ, ਸਿਰੜੀ, ਹਿੰਮਤੀ ਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਕੈਕਸਟਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਕੈਕਸਟਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਓਵਰਕੋਟ ਤੇ ਹੈਟ ਪਹਿਨ ਕੇ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਭਰੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਵਾਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਕ ਹੈ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ
डैश सी। तो इस विच आएगा सरदार टहल सिंह सी। अगला वाक है बचपन विच ही उधम सिंह डैश हो गया, यतीम हो गया। तीसरा वाक है उसका मकान डैश का अड्डा बन गया, क्रांतिकारियों का अड्डा बन गया। चौथा वाक है 1932 विच ही उसकी मुलाकात नेता जी डैश नाल हुई, नेता जी सुभाष चंद्र बोस नाल हुई। तो इस विच तुहाडा आखिरी वाक है डैश ने निहत्थे ते बेकसूर लोगों ते गोलियां चलाइयां। इस विच आएगा जनरल डायर ने निहत्थे ते बेकसूर लोगों ते गोलियां चलाइयां। इस तो बाद तुहाडा अगला प्रश्न फिर तो है सही विकल्प चुनो, जिस विच कि तुहानू व्याकरण वाले कुछ प्रश्न दिते गए हैं। इस विच पहला प्रश्न है आज़ादी का विरोधी शब्द है सुतंत्रता, गुलामी, सत्कार या प्रसिद्ध। तो इसका उत्तर है खखा गुलामी। अगला प्रश्न है विसारना का समानार्थक शब्द चुनो। समानार्थक मतलब जिसका अर्थ भी विसारना वर्गा ही होवे, सेम अर्थ वाला। इस विच तुहाडे कोल ऑप्शनस हैं याद रखना, भुलाउणा, समझाउणा या सुधारना। तो इसका उत्तर है खखा भुलाउणा। अगला तुहाडा प्रश्न है शुद्ध शब्द किहड़ा है, जिस विच कि तुहानू 4 शब्द जोड़ दिते गए हैं इक्को ही शब्द दे। वो शब्द है प्रतीक। तो तुसीं इन्हां विचों सही शब्द जोड़ चुनने हैं। तो इस विच गग्गा शब्द जोड़ जो हैं प्रतीक दे वो सही हैं। अगला प्रश्न है चौकीदार नू लिंग बदल के लिखो। चौकीदारी, चौकीदारनी, चौकीदारन या चौकीदारनी अणाने नाल। तो इसका सही उत्तर है खखा चौकीदारनी। आखिरी प्रश्न है पड़नाम शब्द चुनो। तो सानू पता ही है कि वो शब्द जिहड़े नाम की थां ते वरते जाते हैं उन्होंने पड़नाम कहते हैं। इस विच तुहाडे कोल ऑप्शनस हैं खेडना, एक ही रहा है, सुंदर ये विशेषण है, उधम सिंह ये नाम है, तो आखिरी है ओ कग्गा ऑप्शन जो कि एक पड़नाम है। यह है तुहाडा पाठ अणखीला योद्धा सरदार उधम सिंह। आखिर विच तुहानू कुछ क्रिएटिव वर्क रचनात्मक कार्य दिता गया है, जिस विच की है शहीद उधम सिंह बारे 10 सतरां लिखो, जिहड़ियां कि तुसीं इस पाठ नू पढ़न तो बाद अपने आप लिख सकते हो। यानी कि एक तरह नाल शहीद उधम सिंह जी बारे एक छोटा लेख लिखना है। अगला है किसी 10 देश भगतां दीयां तस्वीरां कापी ते चिपकाओ। ये भी काम तुसीं अपने आप करना है। तो बच्चों मैनू पूरी उम्मीद है कि तुहानू ये पाठ समझ आ गया। तुसी शहीद उधम सिंह दे जीवन बारे जानकारी प्राप्त की, तुहानू पता लग गया कि किस तरह साडे देश भगतां ने देश की आज़ादी लई कुर्बानियां दित्तियां। ते नाल ही तुसी इस वीडियो की मदद नाल अपना इस पाठ का अभ्यास भी आराम नाल हल कर लवोगे। तुसी इस वीडियो नू लाइक ते शेयर करना ना भुल्लिओ अते नाल ही पंजाबी स्कूल चैनल नू सबसक्राइब भी जरूर करो। तुहाडा अगला पाठ लैके मैं जल्दी हाजिर होवांगी। उदों तक लई रमनदीप कौर नू दिओ इजाज़त। धन्नवाद।